فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حمانا الله وإياكم من النار. فإخوتي في الله، ما زال حديثنا موصولا في دراسة شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخنا الفاضل العلامة صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى. وما زلنا في باب ما جاء في التطير. ما جاء في التطير. اقرأ جبريل من قوله رحمه الله: ولأبي داود بسند صحيح. قال المؤلف رحمه الله: ولأبي داود بسند صحيح عن ابن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنوها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكرهه فليقول: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وعن ابن مسعود مرفوعا: الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود. ولأحمد من حديث ابن عمرو: من رددت الطيرات عن حاجته فقد أشرك. قالوا أن تقول اللهم لا. قالوا فما كفارة ذلك؟ قالوا فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول اللهم أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وله من حديث الفضل بن عباس: إنما الطيرات ما أمضاك أو ردك. نعم. جيد. فقوله رحمه الله تعالى: ولأبي داود بسند صحيح عن عروة بن عامر قال: ذكرت الطيرة
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفعل. أحسنها الفعل. فالطيرة يعني هنا في هذا الحديث التأثر بالكلمة، التأثر بالكلمة المسموعة، لأننا ذكرنا أن الطيرة عامة تشمل الأقوال والأعمال والمعلومات كذلك التي تحصل أمام العبد، أقوال مسموعة، أعمال مرئية أو معلومات تحصل أمامك. فإذا كان ثم تطير فإن أحسنه الفعل، يعني أن يقع في قلبه أنه سيحصل له كذا وكذا من جراء كلمة سمعها أو من جراء فعل حصل له، وأحسن ذلك الفعل. أما غير الفعل فهو مذموم، وإنما كان الفعل محمودا وممدوحا ومأذونا به، بل كان يعجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما ذكرنا من أنه إذا تطير متفائلا فإنه محسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فالفعل أو التفاؤل في الحقيقة حسن الظن بالله، حسن الظن بالله سبحانه وتعالى والتوكل عليه وتعلق القلب إليه سبحانه وتعالى أو به، لأن التفاؤل يشرح الصدر ويؤنس العبد ويذهب الضيق الذي يوحيه الشيطان ويسببه في قلب العبد. نعم، فالشيطان يأتي للعبد، فمن مهمات الشيطان على العبد أن يجعله يتوهم أشياء تضره، يتوهم أشياء تحزنه وتضيقه. فإذا فتح العبد على قلبه باب التفاؤل أبعد عن قلبه باب التأثير الشيطان، أبعد عنه هذا الباب، وهو باب تأثير الشيطان في النفس. هذا من ثمرات التفاؤل أو الفعل أو الفعل. Donc il dit, l'auteur, rahimahullah ta'ala, toujours dans le chapitre concernant ce qui est parvenu au sujet de At-Tatayyur, il dit, selon Abu Daoud, à travers une chaîne de narration authentique, selon Urwa ibn Amir, qui a dit At-Tiyara a été évoqué auprès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit alors ce qui est mieux que Tiyara, c'est quoi? C'est al-fa'l. Ahsanuha al-fa'l. L'optimisme. Al-fa'l, c'est l'optimisme. Donc, At-Tiyara, dans ce hadith, renvoie au fait d'être touché par une parole. D'accord? D'être touché par le fait d'avoir entendu une bonne parole ou une mauvaise. Un bon mot ou un mauvais. Mais comme il dit les cheikh, comme on a vu déjà plusieurs fois, At-Tiyara ne désigne pas seulement les mots ou les paroles, mais ça désigne aussi les actions qui peuvent se produire devant tes yeux. Une action, un événement, une information, ou bien sûr un mot ou une parole que tu entends ou un événement qui se déroule devant toi. Jaïd. Donc si, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si tu dois être touché par l'une de ces choses-là, eh bien sois touché dans le bon sens, c'est-à-dire que cela soit une chose de positif pour toi, que cela te rende optimiste et non l'inverse. D'accord? Si tu dois être touché par un bon mot, par une bonne parole, par un événement qui se déroule devant tes yeux, eh bien, prends-le dans le bon sens du terme, prends-le du côté positif.
positif et deviens optimiste à travers ces choses-là ou ces paroles ou ces actions. De sorte à ce que dans ton cœur, tu ressentes de la joie et de l'optimisme suite à cette parole que tu as entendue, suite à cette action, cet événement que tu as vu se dérouler devant tes yeux. Donc ça, c'est l'optimisme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a encouragé d'avoir et que lui, il aimait ressentir et avoir. Donc, autre que l'optimisme, autre que cela, ce ne sera que des choses blâmables et en aucun cas recommandées. Alors que l'optimisme, lui, c'est au contraire quelque chose de souhaitable, de recommandé, de louable et donc, bien sûr, d'autorisé. Jahid, comme on a vu la semaine dernière, on a vu qu'en vérité, le fa'lu, en vrai, se résume à quoi? Se résume au fait d'avoir une bonne opinion à l'égard d'Allah tabaraka wa ta'ala, tout simplement. De se dire et d'être certain que quoi qu'il t'arrive, Allah tabaraka wa ta'ala te réserve du bien et te veut du bien. Quelle que soit la chose que tu vas vivre, sache que c'est un bien pour toi. C'est ça en vrai, tafa'ul. C'est être tout le temps optimiste, car tu sais que quel que soit le sort qui t'attend, le destin qui t'attend, tu sais que c'est un bien pour toi parce qu'Allah il te veut du bien. Et Allah il nous veut du bien. Alhamdulillah. Donc c'est ça tafa'ul. Avoir une bonne opinion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et comme on avait dit également, avoir le cœur attaché à Allah subhanahu wa ta'ala seul. C'est Allah qui décide. Qaddar Allah ma shafa'a. Allah il décrète ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut. Une fois que tu as compris ça, une fois que tu as compris que tout est décrété par Allah, tout est choisi par Allah, tout est écrit par Allah subhanahu wa ta'ala, forcément tu deviens optimiste. Mutafa'il. Tu es optimiste. Et tu vois le bien de partout. Tu vois le bien partout. Même dans les épreuves. Même dans les épreuves. Même dans les malheurs. Subhanallah. Même dans la difficulté, de la maladie. La ilaha illallah. Non. Comment on fait quelquefois pour renforcer ce sentiment-là, le fait de penser que attacher son corps à Allah et le fait de penser que du bien, genre à tout moment, qu'il nous arrive du mal ou du bien. Ta'allam. Alayka bita'allum. Tu dois apprendre. C'est pour ça qu'on apprend. Notre croyance, notre aqidah, notre dogme. C'est pour justement augmenter notre optimisme à l'égard d'Allah tabaraka wa ta'ala. Lorsque tu apprends qu'est-ce que c'est que al-qadar, al-iman bil-qadar, la foi au destin, le fait de croire qu'Allah, c'est lui qui a tout créé, c'est lui qui a tout voulu, c'est lui qui a tout écrit, c'est lui qui a tout choisi, c'est lui qui a tout prévu, qui a tout décrété. Forcément, ton optimisme, elle va augmenter, même dans les épreuves. Et on verra également que malgré tout ça, personne ne sera à l'abri d'avoir un côté un peu pessimiste ou d'avoir des mauvaises pensées, de se dire il va m'arriver quelque chose de mal ou par rapport à certains indices, à certaines choses que tu vois, tu te dis ça va mal se passer. Tout le monde vit un jour ou l'autre ce genre de sentiment de pessimisme. Alhamdulillah. Mais il y a des médicaments pour ça, que l'on verra dans quelques instants, Inch'Allah ta'ala. Donc cet optimisme-là, il va servir à te réjouir et à élargir ta poitrine qui peut se trouver parfois à l'étroit et serré. Et faire partir donc ces sentiments-là des fois d'angoisse, de pessimisme, de négativité, qui en vérité ne sont inspirés dans la plupart ou souvent par le shaitan. Par le shaitan qui se régale. Qui se régale lorsqu'il voit que tu es atteint par, donc on a dit le pessimisme, l'angoisse, les sentiments négatifs. Jahid. Donc lui, il est là pour ça notamment, pour justement mettre dans ton cœur et dans ton esprit
des choses qui te font croire que des choses vont te toucher, vont te nuire, vont te causer du tort et que tu vas en souffrir. Avant même que tu souffres, il fait que tu souffres de cette souffrance anticipée. Il fait que tu souffres avant même d'être touché par la souffrance. Subhanallah. Taïeb. Donc, si toi maintenant tu as compris ça, et que tu ouvres dans ton cœur cette porte de l'optimisme et du positivisme et de la confiance en Allah tabarak wa ta'ala, et de la bonne pensée vis-à-vis d'Allah tabarak wa ta'ala, eh bien qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lui fermer la porte au nez. Tu lui fermes la porte au nez. Tu vas clore cette porte-là par laquelle Shaitan aime passer, qui est justement celle du pessimisme et des mauvaises pensées négatives. وقوله ولا ترد مسلما ولا ترد مسلما وهذا خبر في معنى النهي في معنى النهي ولا ترد مسلما طيب نعم أحسنها الفعل ولا ترد مسلما هذا خبر لكن بمعنى النهي وقد بينا أن النهي قد يعدل عنه للخبر كما أن الأمر قد يعدل عنه إلى الخبر لتأكيد النهي ولتأكيد الأمر هذا معروف مثلا قال سبحانه ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة هذا في الظاهر هذه الآية في الظاهر خبر ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة فهذا خبر مثبت لكنه كالأمر المؤكد أي على كل من في السماوات ومن في الأرض من دابة أن يسجد لله تبارك وتعالى خبر بمعنى أمر مؤكد فقوله ولا ترد مسلما هذا خبر منفي نعم لكن فيه النهي أي أن ترد الطيرة مسلما عن حاجته أي لا يجوز لمسلم أن ترده طيرة لا يجوز فإذا ردته عن حاجته فقد حصل له الشرك بالتطير. Puis il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir dit donc mieux que الطيرة, l'optimisme, il dit et que cette tiyara, ce pessimisme ne repousse pas un musulman. Ou plutôt, ce pessimisme-là ne repousse pas un musulman. D'accord? Là, j'ai traduit littéralement, dans une forme informative, ce qui est la base donc de la parole du prophète. Il a informé ici, à travers une expression donc informative, وَلَا تَرُدُّ مُسْلِمًا. Et le pessimisme ne repousse pas un musulman. Mais cette information-là, elle a le sens de l'interdiction. Comme cela arrive à plusieurs reprises, notamment dans le Coran al-Karim. Par exemple, où Allah tabarak wa ta'ala, il dit et se prosterne pour Allah tout ce qui est dans les cieux, tout ce qui est sur la terre, parmi les êtres vivants, min dabba, les êtres vivants. Donc là, on a un verset, lorsqu'on regarde en apparence, c'est un verset à titre informatif. Mais les ulama ils disent, cette information-là, elle a atteint un degré qui est celui de l'obligation, de l'ordre, al-amr, de l'ordre, du commandement. C'est comme si Allah tabarak wa ta'ala, de manière implicite, il te dit, tous ceux qui sont sur terre, tous ceux qui sont dans les cieux, parmi les êtres vivants, doivent se prosterner pour Allah et Allah seul.
C'est un ordre de la part d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Taïeb, donc on comprend par là que il y a de nombreux versets ou nombreux hadiths qui en apparence sont des informations, mais qui implicitement sont soit des ordres, soit des interdictions. D'accord? Donc le hadith, lorsqu'il dit « et at-tiyara ne repousse pas un musulman », ça veut dire que un musulman n'a pas le droit d'être repoussé par une tiyara ou de renoncer à son projet, de renoncer à ce qu'il voulait faire à cause d'une tiyara, à cause d'un pessimisme ou à cause d'une croyance négative, yani à travers une parole ou une vision ou une information. D'accord? Ça, c'est une interdiction venant de la part du prophète, alayhi salatu wassalam. Parce que si jamais, donc il renonce à ce qu'il voulait faire à cause de cette croyance-là, eh bien, il aura commis une forme d'association à Allah subhanahu wa ta'ala bitatayyur. واضح؟ قوله فإذا رأى أحدكم ما يكره. إذا رأى أحدكم ما يكره فليقول هذا الدواء اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا الدواء. فهذا الدعاء عظيم في دفع ما يأتي للقلب من أنواع التشاؤم وأنواع الطيرة. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après, il nous donne al-ilaj, le remède, lorsque parfois tu peux être touché par un sentiment négatif, pessimiste par rapport à une chose que tu as entendue, une chose que tu as vue. Il dit, si l'un de vous voit quelque chose qui ne lui a pas plu, une mauvaise vision, ou un mauvais événement, une mauvaise action qui s'est passée devant ses yeux, ou une mauvaise parole qu'il a entendue, ou un mauvais mot qu'il a entendu, ou une mauvaise personne qu'il a croisée, qu'il n'aurait pas voulu croiser, et que du coup ça met dans son cœur un sentiment de pessimisme et de négativité plutôt, eh bien qu'il dise, ô Allah, nul ne fait se produire les bonnes choses sauf toi. Et nul ne repousse les mauvaises choses sauf toi. Wala hawla wala quwwata illa bik. C'est-à-dire, il n'y a pas de hawl, c'est le qudra, pas de capacité à repousser le mal, ni pas de force à faire se produire quelque chose de bien, sauf toi, ou sauf à travers toi, ya Allah. De par ton aide et de par ton décret et ta prédestination. D'accord? Donc ça c'est, premièrement, c'est une dua immense, une invocation immense qui permet de repousser lorsque tu ressens en toi ces sentiments-là négatifs, ou lorsque tu es touché par une forme de tiyara, dès que tu le ressens, eh bien, repousse-le à travers cette dua. Jaïd. Allahumma la ya'ti bil hasanat illa ant. Donc, le hasanat, ici, ce n'est pas seulement le hasanat que l'on connaît, nous, lorsqu'on souvent on utilise le hasanat, les bonnes actions telles que la prière, ou le siyam, ou le hajj, ou le zakat. Non, la chaque hasanat. Mais ça englobe toutes les bonnes choses que la personne aime. Toutes les bonnes choses que la personne aime. Et qu'elle désire et qu'elle convoite. C'est comme un sayyi'at. Le sayyi'at, ce n'est pas seulement la désobéissance à Allah tabaraka wa ta'ala, les péchés, mais c'est tout ce que la personne déteste. Tout ce qu'elle pourrait détester, entendre, voir ou vivre. Donc tu dis, oh Allah, nul ne peut faire se produire les bonnes choses que j'aime, sauf toi. Et nul ne peut repousser les mauvaises choses que je déteste, sauf toi. C'est pas le mot que j'ai entendu, ou la personne que j'ai croisée, ou le jour dans lequel je me trouve, ou le mois dans lequel je me trouve, ou l'animal que je viens de croiser.
ou l'accident que j'ai vu devant mes yeux. Non, c'est pas ça. Ya Allah, c'est toi qui fais les choses, il n'y a que toi. Le reste, c'est que des créatures. Elles ne font rien. Ni elles ne me nuisent, ni elles ne me profitent. Et à la fin, tu dis, Wala hawla wala quwwata illa bik. Donc là, pareil, nulle capacité, nulle force me permettant de repousser le mal ou d'amener un bien, sauf par toi, Ya Allah. Non. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant. Wa la yadfa'u as-sayyi'ati illa ant. Wa la hawla wa la quwwata illa bik. كيف؟ هذا دعاء في حديث نبوي، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنها الفأل ولا ترد مسلما فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم كذا وكذا. نعم، هذا حديث نبوي. أي نعم. وقوله عن ابن مسعود مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، يعني أنها شرك أصغر بالله جل وعلا. طيب. Puis il dit l'auteur, rahimahullah ta'ala, et selon Ibn Mas'ud, marfou'an. Marfou'an, on l'a vu plusieurs fois. Qu'est-ce que ça veut dire, marfou'an? Voilà. Marfou'an ay rufi'a ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire que la parole qui va suivre, c'est la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Donc ça c'est un terme pour abréger, au lieu de dire qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, parfois les ulama ou les mu'allifoun, ils disent an Abi Hurayra marfou'an, عن ابن مسعود مرفوعا، عن ابن عمر مرفوعا، هذا جيد. إذن مرفوعا أي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيرة الشرك، الطيرة الشرك، الطيرة الشرك. Donc 3 fois il répéta الطيرة est une association, الطيرة est une association, et الطيرة est une association, c'est-à-dire une association mineure avec Allah tabarak wa ta'ala ou par Allah jalla wa ala. وقوله وما منا إلا، يعني إلا وقد يقع في قلبه بعض التطير، لأن هذا من الشيطان، والشيطان يأتي القلوب فيغريها بما يفسدها، وما منا إلا يعني ويعرض له ذلك، ويعرض له ذلك. Puis il dit وما منا إلا. وهذا قد رأينا أن هذا القول قول ابن مسعود، قول ابن مسعود رضي الله عنه، qui a dit il n'y a personne d'entre nous qui n'a pas été touché dans son cœur par une forme de tatayyur, par une forme de tatayyur. Jayid. Il dit le cheikh, naam. Parce que le shaitan, lui, eh bien, il va essayer de mettre dans le cœur de chaque individu, même chez les sahaba, eh bien, cette forme de croyance ou ce genre de sentiment-là. D'accord? Donc le shaitan, lui, il va donc essayer de tenter et de séduire la personne en mettant dans son cœur ce qui va détruire son cœur. Et ce qui va salir son cœur en faisant diminuer, ou en faisant carrément disparaître son tawhid, en mettant à la place التشاؤم والتطير. وقوله ولكن الله يذهبه بالتوكل، يذهبه بالتوكل، لأن حسنة التوكل وإتيان العبد بواجب التوكل يذهب عنه كيد الشيطان بالتطير. فالواجب على العبد إذا عرض له شيء من التشاؤم
ألا يرجع عما أراد عمله بل يعظم التوكل على الله جل وعلا. لأن هذه الأشياء التي تحصل لا تدل على الأمور المغيبة، لأنها أمور طرأت ووقعت هكذا أمام العبد وليس لها أثر فيما يحصل مستقبلا. Puis il dit par la suite, Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, mais Allah tabarak wa ta'ala fait partir ce sentiment-là de tatayyur, de pessimisme, par at-tawakkul, par la confiance en Allah, la pleine confiance en Allah tabarak wa ta'ala. التوكل قلنا إنه صدق الاعتماد على الله، صدق الاعتماد على الله وتفويض الأمر إليه سبحانه وتعالى مع اتخاذ الأسباب، مع اتخاذ الأسباب. هذا التوكل الحقيقي. Donc le tawakkul, le véritable tawakkul, la véritable confiance en Allah tabarak wa ta'ala, on a dit déjà, c'est le fait de s'en remettre à Allah tabarak wa ta'ala de manière véridique. C'est l'i'timad ala Allah, s'en remettre à Allah de manière véridique et de confier toutes ses affaires à Allah subhanahu wa ta'ala, sans oublier de faire les causes, sans oublier de toujours faire les causes. D'accord? C'est ça le tawakkul, le vrai tawakkul. Donc pourquoi le tawakkul sert à dissiper le sentiment de tatayyur ou la croyance de tatayyur? Eh bien parce que le tawakkul est une des plus grandes obligations qui incombe aux serviteurs d'Allah tabarak wa ta'ala. Et c'est l'une des plus grandes causes qui vont servir à chasser et à défaire les ruses du shaitan. Les ruses du shaitan qui veut justement te faire tomber dans la superstition et dans les mauvaises croyances. Donc il est obligatoire, lorsque une de ces choses-là s'expose ou se présente dans ton cœur, eh bien que tu chasses ces choses-là par la confiance à Allah tabaraka wa ta'ala et que tu continues et que tu fasses ce que tu voulais faire. En aucun cas, tu ne fais demi-tour. En aucun cas, tu rebrousses chemin. Et en aucun cas, tu abandonnes ce que tu voulais faire à cause d'une de ces croyances-là. Au contraire, avance et fais ce que tu as à faire et sache qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il t'a prédestiné le bien. Parce que, comme on a vu déjà plusieurs fois, toutes ces choses-là ne sont pas des présages, ni dans le bien, ni dans le mal, car elles n'ont aucun lien avec les choses de l'invisible qui font partie du futur. Ce sont seulement des choses qui, occasionnellement, se produisent devant toi, ou des choses que tu entends occasionnellement devant toi, mais elles n'ont aucun impact sur les choses du futur. Seul Allah tabaraka wa ta'ala décrète ces choses-là. قوله ولأحمد من حديث ابن عمرو من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. فهذا هو ضابط الطيرة التي تكون شركا، وهو أن ترد المتطير عن حاجته فإذا لم ترده عن حاجته ولم يستجب لها فلا حرج عليه في ذلك إلا إن عظمت في قلبه، فربما دخلت في أنواع المحرمات القلوب، والذي يذهب ذلك كله هو التوكل على الله سبحانه وتعالى وتعظيم الرغب فيما عنده وحسن الظن بالله جل وعلا. Puis il dit selon Ahmed, dans le hadith rapporté par Ibn Amr radiyallahu anhu, qui a dit celui qui a été repoussé par at-tiyara, il aura associé. Celui qui a abandonné à faire ce qu'il voulait faire, celui qui a laissé tomber son projet
à cause d'une tiyara, il aura certes associé Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est le critère pour que l'on dise si l'acte, si le renoncement, si l'abandon en question est une association ou pas. Ce sera une association, ce sera du shirk si la personne a abandonné ce qu'elle voulait faire à cause de ces choses différentes, de ces différentes choses qu'on a vues parmi les exemples de At-Tayyur. Jaïd. Donc, tant que la personne continue son projet et qu'elle avance comme si de rien n'était, eh bien, il n'y aura aucun mal, à condition que cette croyance-là ne s'amplifie pas dans son cœur. Parce que si elle s'amplifie trop et qu'elle grandit trop dans son cœur, cela pourra atteindre une forme d'interdiction parmi les interdictions du cœur. D'accord? Les mauvaises croyances du cœur. Non, on a dit que tu dois les chasser à l'instant même. À l'instant même où tu ressens ce genre de choses, tu dois chasser ces sentiments-là à travers la confiance à Allah subhanahu wa ta'ala, la bonne pensée vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le fait de convoiter ce qu'il y a auprès d'Allah jalla wa ala. Walhamdulillah. Wa qawluhu qalu fama kaffaratu dhalik. Qala an taqul Allahumma la khayra illa khayruk. Wa la tayra illa tayruk. Wa la ilaha ghayruk. جيد؟ فلا طير إلا طيرك، ما معنى؟ يعني لن يحصل إلا قضاؤك الذي قضيته، أو لن يحصل ويقضى إلا ما قدرته على العبد، فعلم المغيبات إنما هو عند الله جل جلاله. Puis il dit, les compagnons dirent alors, et quelle est l'expiation de cela? Quelle est l'expiation du fait d'avoir dans son cœur, eh bien, ces sentiments et ces formes-là de superstition? Il dit, eh bien, que tu dises, ô Allah, il n'y a aucun bien si ce n'est ton bien. Il n'y a aucun oiseau si ce n'est ton oiseau. Et nulle divinité digne d'adoration sauf toi. D'accord? Donc, aucun bien sauf ton bien, c'est-à-dire, il n'y a que toi, Allah tabaraka wa ta'ala, qui décrète les choses et qui fait les choses. Et pas d'oiseau, c'est-à-dire, c'est toi le créateur de l'oiseau. Et l'oiseau fait partie de ton royaume, ya Allah tabaraka wa ta'ala. Mais celui qui fait les choses, c'est pas l'oiseau, c'est toi. D'accord? C'est ça le sens de wala tayra illa tayruk. En dehors de toi, nulle créature ne décide, ne décrète quoi que ce soit. Mais tu es le seul à décréter, tu es le seul à prédestiner les choses envers tes serviteurs, ya Allah. Car la science de l'invisible ne se trouve qu'auprès d'Allah tabarak wa ta'ala. مفهوم؟ طيب. نعم جبريل اقرأ إن شاء الله الفوائد أو المسائل الأولى. فيه مسائل. الأولى التنبيه على قوله ألا إنما طائرهم عند الله، ومع قوله قالوا طائركم معكم. نعم حسبه. طيب. Donc parmi les enseignements de ce chapitre, le premier, il dit l'auteur التنبيه على قوله ألا إنما طائرهم عند الله. Le fait que l'auteur veut attirer notre attention sur deux versets. Un verset de la sourate Al-A'raf et un second de la sourate Yasin. On a vu déjà ces deux versets-là. Dans le premier, Allah tabaraka wa ta'ala dit Ala innama ta'irum indallah. Certes, leur sort n'est qu'auprès d'Allah. Yani, ne dépend que d'Allah tabaraka wa ta'ala. Leur sort ne dépend que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le second verset sourate Yasin, Allah dit Ta'irukum ma'akum. Votre mauvais sort est auprès de vous, est avec vous.
هذا هذا القول المؤلف رحمه الله تعالى كي ينتبه الإنسان، فإن ظاهر الآيتين التعارض، الظاهر التعارض. في الأولى قال إنما طائرهم عند الله، وفي الثانية قال طائركم معكم. هذا في الظاهر تعارض، وليس كذلك. القرآن والسنة لا تعارض فيهما، ولا تعارض بينهما، ولا تعارض في ذاتهما، إنما يقع التعارض حسب فهم مخاطب، حسب فهمنا نحن. فبيان الجمع أن قوله ألا إنما طائرهم عند الله، أن الله هو المقدر ذلك، المقدر ذلك، وليس موسى وليس هارون وليس غيرهما، لا، من الرسل. وأن قوله طائركم معكم هذا من باب السبب، هذا من باب السبب، أي أنتم سببه، أنتم سببه. Donc dans le premier enseignement de ce chapitre, il cite donc ces deux versets-là qui en apparence se contredisent. Car dans un verset, Allah dit leur mauvais sort ne dépend que d'Allah, et dans le second, il dit votre mauvais sort est avec vous. Donc comment peut-on réunir ces deux versets? Car on sait très bien qu'en tant que croyant, il n'y a pas de contradiction dans le Coran al-Karim, comme il n'y a pas de contradiction dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La seule contradiction que l'on peut ressentir, elle est due à quoi? Elle est due à notre manque de compréhension, à notre manque de compréhension, à nos lacunes au niveau de la compréhension. Jaïd. Donc, on réunit les deux textes et nous disons, comme l'ont dit les ulama, que dans le premier verset, lorsque Allah tabarak wa ta'ala dit certes, leur mauvais sort ne dépend que d'Allah, ça veut dire que c'est Allah qui l'a décrété, bien sûr, que c'est Allah qui l'a écrit et que c'est Allah qui a prédestiné ces choses-là. Ce n'est ni Moussa alayhi salam, ni Haroun, ni ceux qui étaient avec eux parmi les croyants, ni aucun parmi les messagers alayhi salatu wassalam. D'accord? Et le second verset où Allah tabarak wa ta'ala dit ta'irukum ma'akum, votre mauvais sort est avec vous, ça veut dire que c'est vous qui êtes la cause de votre mauvais sort. C'est vous qui avez décidé de ne pas croire. C'est vous qui avez décidé de ne pas suivre les messagers et les prophètes. C'est vous qui avez décidé de désobéir à Allah tabarak wa ta'ala et de traiter de mensonges et de menteurs les messagers. Donc c'est à cause de vous que vous subissez ces choses-là. D'accord? Et c'est comme ça que l'on réunit les versets et qu'il n'y a donc aucune contradiction dans le livre d'Allah ni dans la parole du prophète authentique alayhi salatu wassalam. قراءة ثانية. ثانية نفي العدوى. Donc le deuxième enseignement que nous tirons de ce chapitre-là, le fait que il dit ici al-adwa, la négation du adwa. Pas d'adwa, la adwa. C'est quoi la adwa, ikhwan? Ahsant, la contagion. Très bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que la contagion n'existe pas? Car ça, c'est une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qala la adwa. La adwa. Est-ce que ça signifie que sur terre, il n'y a pas de maladie contagieuse? Il n'y a pas de contagion? Ah, j'ai eu peur. Ça existe la contagion. Le Covid, ça il n'y a pas longtemps le Covid. Hein? Et là, il y a quoi? La variole du singe, là. Bientôt, qui arrive. Sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah nous préserve. Donc on sait que la contagion, ça existe. Donc c'est quoi alors le sens de la parole ici, nafil adwa ou la adwa? Ça veut dire quoi? Avant, il disait que la contagion était de elle-même, pas par la
Et ouais. à l'époque islamique. Donc là, ici, qu'est-ce qu'on renie alors? On renie. Ils disent que la contagion se fait d'elle-même sans la permission d'Allah. Voilà, أحسنت. سبق أن المراد بنفيها نفي تأثيرها بنفسها. نفي تأثيرها بنفسها. لا أنها السبب للتأثير. لأن الله جل وعلا جعل بعض الأمراض سببا للعدوى وانتقالها. فهذه الأمراض أسباب في انتقال الأمراض. جيد. Donc ce qui est nié ici, ce n'est pas l'existence de la contagion, mais le fait que la contagion agisse d'elle-même, indépendamment d'Allah tabarak wa ta'ala. D'accord? Jayid. On ne renie pas, au contraire, que Allah tabarak wa ta'ala, bien sûr, c'est lui qui a donné ses propriétés à ces maladies-là. C'est lui qui a fait de certaines des maladies, eh bien des maladies contagieuses, telles que celles que l'on a mentionnées. الثالثة نفي الطيرة. Donc, troisième, il dit la négation de at-tiyara. At-tiyara. Est-ce que ça veut dire encore une fois que at-tiyara n'existe pas? Yani cette croyance-là, elle existe. Oui, elle existe. Yani, la superstition, ça existe. Il y a des gens, il y a énormément de gens qui font preuve de superstition et de mauvaise croyance. Donc ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, mais ça veut dire que elle n'a aucun impact. Ces choses-là, ces créatures-là n'ont aucun impact, aucun incident sur le futur. D'accord? الرابعة نفي الهامة. نفي الهامة. C'est quoi le hama? Qui se rappelle? Le hama. On l'a dit la semaine dernière. C'est quoi le hama? Voilà, les bouts. Elle boum. Elle boum. La chouette. D'accord? Certains ils croient que lorsqu'ils voient une chouette posée sur leur maison, eh oui, non, ça annonce la mort. Ça, il y a une mort dans ma famille ou la haja comme ça. La hama. Pas de hibou. Pas de hibou. الخامسة نفي السفر. نفي السفر. C'est quoi le safar ici? Mira? Voilà. الشهر الثاني. Le deuxième mois du calendrier. Safar. Muharram, Safar. D'accord? Donc ici, ça renvoie au fait que certains ils croient que ce mois-là, c'est un mois de malheur. C'est un mois de malheur. Vous voyez, pour eux, il fallait qu'ils restent chez eux pendant ce mois. Ils ne sortent pas. Ils ne sortent pas, ils ne font rien. Sinon, vous voyez, là, Safar. D'accord? السادسة. السادسة أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب. نعم. Sixièmement, le fait qu'on a dit al-fa'lu, l'optimisme, ne fait pas partie de ces choses-là qui sont interdites. Au contraire, elles sont recommandées, elles sont bien. Il faut être optimiste. Il faut garder une bonne opinion à l'égard d'Allah tabarak wa ta'ala. Il faut placer toujours sa confiance à Allah tabarak wa ta'ala. Il faut attacher son cœur à Allah tabarak wa ta'ala. فهذا تؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم يعجبني الفعل. يعجبني الفعل. وكل ما أعجب النبي صلى الله عليه وسلم فهو حسن. فهو حسن. مثلا قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجب التيمن في تناعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. Donc, nous tirons cet enseignement-là, le fait que l'optimisme est quelque chose que l'on doit tous avoir et adopter. Eh bien, la parole du prophète, alayhi salam, qui a dit « L'optimisme me plaît. Cela me plaît. Yu'jibuni al-fa'lu. » D'accord? Et tout ce qui plaît au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est une règle, tout ce qui plaît au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sache que c'est une bonne chose. C'est forcément une bonne chose. C'est pas possible qu'une mauvaise chose plaise au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, parmi les bonnes choses qu'il aimait, comme l'a dit sa femme Aïcha,
radiyallahu anha, elle a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui plaisait at-tayammun. C'est quoi tayammun? Non. De commencer par la droite. Ou utiliser la droite pour prendre, pour donner, pour commencer. Commencer par la droite. Fi tana'ulihi. C'est quoi tana'ul? Lorsque tu chausses tes chaussures, tes chaussettes, tout ce que tu veux. Tu commences par le pied droit. Tarajjul. Non. La. Hein? Tarajjul? La. Tarajjul. Tarjil. C'est quoi tarjil? C'est les cheveux. Tarjil. Quand tu te coiffes. Parce que se coiffer, il commençait par le côté droit. Donc toi, pareil, quand tu te coiffes, hein, machallah, devant le miroir, tu commences par le côté droit. Sauf ceux qui n'ont pas de cheveux. Ou la calvitie. Voyez? Et même quand tu te rases, le ulama dit, tu te rases et tu commences par le côté droit. Et de droite à gauche. هذا ترجل. تسمى الترجل. وطهور. C'est quoi tahur? Se laver. Quand tu te laves, tu commences par le côté droit et après le côté gauche. Que ce soit un lavage, un el-ghusl, ou un wudu, ou un lavage normal, adi. Tu commences par le côté droit et après le côté gauche. هذا في شأن كله. Dans toutes les choses, il commençait par le côté droit. Donc après, bien sûr, on a d'autres hadiths qui nous montrent qu'il commençait par le côté droit dans les choses qui sont karima, qui sont nobles, qui sont bien. Et par contre, les choses qui sont le contraire de karim, ce qui n'est pas karim, ce qui n'est pas noble, tu commences par le côté gauche. C'est pour ça qu'ils disent que quand tu rentres dans les toilettes, tu rentres du pied gauche. Ce n'est pas un endroit karim. Ou quand tu sors de la mosquée, tu sors de la mosquée, tu vas dans la dunya, ce n'est pas karim, donc tu sors du pied gauche. Et quand tu te nettoies, quand tu t'essuies du pied, de la main gauche également. Hein? Pied gauche. السابعة تفسير الفأل. نعم. ففسره النبي صلى الله عليه وسلم الفأل بأنه الكلمة الطيبة. تذكرون هذا الحديث؟ قال الكلمة الطيبة. وسبق أن هذا التفسير على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، لأن الفعل كل ما ينشط الإنسان. الفعل وكل ما ينشط الإنسان على شيء محمود من قول أو فعل مرئي أو مسموع. Puis il dit donc dans le 7e enseignement l'explication de ce qu'est le fa'lu. C'est quoi le fa'lu? On dit l'optimisme. Et comme il a expliqué une fois le hadith, dans le hadith, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit c'est la bonne parole, c'est le bon mot. Mais c'est un exemple en vrai qu'il a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'on a vu que rentre dans le fa'lu tout ce qui peut motiver la personne, tout ce qui peut réjouir la personne, que ce soit une bonne parole ou un bel événement ou une bonne personne ou une chose belle que tu entends. الثامنة أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل. Mutuellement, on a vu que ce qui peut toucher ton cœur parmi ces choses-là, ces formes de superstition ou de pessimisme là, eh bien, tant que tu les détestes, cela ne te fera aucun mal et ne te causera aucun tort. Au contraire, tu dois les faire partir tout de suite en plaçant ta confiance à Allah tabaraka wa ta'ala et en disant les invocations que l'on a énoncées tout à l'heure. التاسعة ذكر ما يقوله من وجده. On a vu neuvièmement donc les invocations ou les évocations que doit faire celui qui est touché par ça. C'est quoi la première qu'on a vue? Bismillah. Trois mots. Allez. Bilal. بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا بك. أحسن. La première et la deuxième c'est quoi? Apprenez-les par cœur les frères, ces invocations. Elles sont magnifiques. Et la deuxième? Non, إلا خيرك. لا خير إلا خيرك.
ولا إله غيرك. أحسنت. ولا إله غيرك. جيد. نعم. العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك. نعم. Puis on a vu donc le fait que, de manière claire, الطيرة c'est du shirk. C'est une association qui est comment? Asghar ou akbar? Réfléchissez. Asghar ou akbar? Asghar ou akbar? Ça dépend. Ahsant. Ça dépend de quoi? Si ce sera mineur, si on pense que Tayara ce sera une cause, ça change. Et ça devient majeur si on croit que ça a un impact réel sur notre vie. نعم. Indépendamment d'Allah. Et نعم. سبق أن الطيارة شرك. لكن بالتفصيل. فإن اعتقد تأثيرها بنفسها فهذا شرك أكبر. هذا شرك أكبر. وإن اعتقد أنها سبب في هذا التأثير هذا شرك أصغر. D'accord? Donc si on croit que les chats noirs ou les numéros ou les mois ou les jours ou les mots sont des causes des malheurs, هذا شرك أصغر, mineur. D'accord? Mais si on croit que ces choses-là ont un impact direct sans la volonté d'Allah tabarak wa ta'ala ou indépendamment d'Allah tabarak wa ta'ala, هذا شرك أكبر. Ce sera du shirk majeur dans ce cas-là. نعم. والحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة. نعم. Donc on a vu c'est quoi le tiyara qui relève de l'association, c'est la chose qui va faire que tu vas renoncer à ton projet, qui va renoncer à ton projet ou au contraire va faire que tu avances dans ton projet et que sans ces choses-là, tu n'aurais pas fait ce que tu voulais faire. D'accord? C'est pour ça qu'il dit ma amdak aw raddak. Ma amdak aw raddak. Tout ce qui te fait avancer ou reculer. Non. La seule chose qui te fait avancer, ce sont des choses réelles et concrètes, pas des superstitions ou pas des croyances inventées ou créées de toutes pièces. واضح؟ الحمد لله. فسامحوني للإطالة والعلم عند الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.